السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ ہمارا آج کا موضوع رمضان اور قیام کا بیان ہے۔ اگر یکم رمضان کے روزے کی اطلاع طلوع فجر کے بعد ملے تو کیا طلوع فجر کے بعد فرضی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عاشورہ والے دن اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ دن کے بقیہ حصے کا روزہ رکھ لے، اور جس نے کھانا نہیں کھایا وہ مکمل دن کا روزہ رکھے۔ یہ حدیث حضرت سلمہ بن عقو، حضرت ربی بن معوذ، حضرت محمد بن سیفی، حضرت ہند بن اسما، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اسلم قبیلے کے مبہم افراد سے، محمد قریشی سے اور محمد بن سیرین سے مرسلن مروی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ دو اہم فوائد: اول، ابتداء اسلام میں عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، جیسا کہ اس کے لیے کیے گئے اہتمام اور کھانا کھا لینے والوں کو دن کے باقی حصے روزہ رکھنے کے حکم سے عیاں ہو رہا ہے، کیونکہ نفلی روزے میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا کہ صبح کھانا کھا لینے کے بعد اس کی تکمیل کی جائے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے تہذیب السنن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 327 میں اس کی وضاحت کی ہے۔ نیز اس موضوع کی دیگر احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دیا گیا۔ نمبر 2، جس آدمی پر روزہ سحری کے وقت کے گزر جانے کے بعد فرض ہو، مثلاً سحری کا وقت گزر جانے کے بعد کسی وقت پاگل کی دیوانگی کا دورہ ہو جانا، بچے کا بالغ ہو جانا، کافر کا مشرف اسلام ہو جانا اور رمضان کے چاند کے نظر آنے کی اطلاع موصول ہونا، ان تمام صورتوں میں ان تمام افراد پر جب روزہ فرض ہوگا اسی وقت ان کا نیت کر لینا کافی ہوگا، اگرچہ انہوں نے کھا پی بھی لیا ہو۔ مجبوری کی یہ حالتیں درج ذیل حدیث سے مستثنیٰ ہوں گی۔ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ میں نے صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 2118 میں اس کی تحقیق پیش کی ہے۔ ہم نے اس حدیث سے جو استدلال پیش کیا ہے، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ، امام شوکانی اور دیگر محققین کی بھی یہی رائے ہے۔ اعتراض: اس حدیث کا تعلق تو یوم عاشورہ سے ہے، جبکہ اس سے استدلال کر کے رمضان کے بارے میں جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے وہ عام ہے۔ جواب: لفظوں کی حد تک یہ اعتراض درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا اور رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، دونوں کا مشترک وصف فرضیت ہے، اس لیے ہمارا استدلال درست ہے۔ ابو الحسن سندی نے سنن ابن ماجہ کے حاشیہ میں کہا ہے، جو حدیث عاشورہ کے روزے کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اتنا اہتمام کیا کہ اس سے اس کا فرض ہونا لازم آتا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ دوسری احادیث اس روزے کے منسوخ ہونے کی شہادت دیتی ہیں اور اس کی منسوخیت پر علماء امت کا اتفاق ہے، لیکن اس روزے کے منسوخ ہونے کے باوجود اس سے یہ استدلال کرنا درست ہے کہ دن کو فرضی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس استدلال کے جواب میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عاشورہ کا روزہ تو منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے اس حدیث سے کوئی استدلال کرنا بے معنی ہوگا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث دو امور پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، عاشورہ کا روزہ فرض ہے، اور نمبر 2، دن کو بھی فرضی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اس کی نسخ سے دوسرے حکم کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا۔ ابھی تک ایک مسئلہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں پر رات کو روزے کی نیت کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب ان کو روزے کا علم ہو۔ اگر طلوع فجر کے بعد دن کے کسی حصے میں اسی وقت نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو ہی رمضان کا چاند نظر آنے کا علم ہو جائے تو سحری سے پہلے روزے کی نیت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ میں البانی کہتا ہوں کہ مختلف نصوص شرعیہ میں یہی جمع و تطبیق حق ہے۔ امام ابن حزم کی المحلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 116 میں پیش کی گئی بحث کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے اپنی بحث کے آخر میں کہا، سلف کی ایک جماعت کا بھی یہی مسلک ہے، جیسا کہ عبد الکریم جزری بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یکم رمضان کی صبح ہو جانے کے بعد یہ گواہی دی کہ انہوں نے رات کو چاند دیکھا تھا۔ ان کی اس شہادت کو معتبر سمجھتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے یہ حکم نافذ کیا، جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے کھایا پیا نہیں وہ اس دن کا روزہ پورا کرے۔ المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69۔
शेख उल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का भी यही मसलक है। वो अल इख्तियारात अलमिया था जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 63 में कहते हैं, दिन को फ़र्ज रोज़े की नियत कर लेना भी दुरुस्त है, लेकिन ये हुक्म इस शख्स के लिए है जिसे रात को रोज़े की फ़र्जियत का इल्म ना हो सका और तलूए फजर के बाद दिन के किसी वक्त में शहादतों के ज़रिए रात को रमज़ान का चाँद नजर आने का पता चला। ऐसा शख्स बकिया दिन का रोज़ा पूरा करे, इस पर कोई कज़ा न होगी अगरचे इसने कुछ खा पी भी लिया हो। फिर इमाम इब्न कय्यम और इमाम शौकानी ने भी यही मसलक इख्तियार किया है। तफसीली बहस का ख्वाहिशमंद दर्ज झेल कुतुब का मुताला करे। मजमू अल फतावा जल्द नंबर 25, ज़ाद अल मिहाद जल्द नंबर 1, तहज़ीब अल सनन जल्द नंबर 3, नील अल अवतार जल्द नंबर 4। इस बहस से मुसलमानों की एक बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है और वो है मुख्तलिफ मुताले की वजह से हिलाल रमज़ान के नज़र आने या ना आने में बाहमी इख्तलाफ। जाहिर बात है कि अगर चाँद एक इलाके में नज़र आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि हर इलाका वाले इसको देख सकें। मसलन अगर चाँद मगरब में नज़र आता है तो नामुमकिन होगा कि मशरिक वालों को भी नज़र आ सके। अगर उलमाए इस्लाम का ये ख्याल है कि दर झेल हदीस चाँद को देख कर रोज़ा रखो और इसे देख कर इफ्तार करो अपने अमूम पर बाकी है और मुख्तलिफ मुताले के साथ इसको मुकीद करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुताला का सिलसिला गैर महदूद और गैर मुअय्यन है। तो हम कहेंगे असर हाजिर में तो मुमकिन है कि अगर एक मुल्क में चाँद नजर आ जाता है तो मीडिया के जरिए तमाम इस्लामी ममालिक को मुतल्लिक कर सकता है। इस सूरत में जिसको रिवायत हिलाल की खबर होगी वो रोज़ा रखेगा, अगरचे ये खबर यकम रमज़ान को गुरूब आफ्ताब से कुछ वक्त पहले मौसूल हो। इस पर कोई कज़ा न होगी, क्योंकि इसने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस वाजिब को अदा कर दिया है और अल्लाह ताला का उसूल है कि वो किसी की ताकत से बढ़कर इसको तकलीफ नहीं देता। हमारा ख्याल है कि तमाम इस्लामी हुकूमतें रोज़ा रखने और ईद मनाने के दिन को मुत्तहिद और मरबूत करें, जैसा कि हज का मामला है। हम ये ना देखने पाएँ किसी इलाके वाले अपने मुल्क के साथ और दूसरे इलाके वाले दूसरे मुल्क के साथ रोज़ा रख रहे हों। अल्लाह ताला ही है जो तौफीक देता है। नाफे से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसको बयान किया कि उन्होंने यौम आशूरा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ए जाहिलियत वाले लोग इस दिन का रोज़ा रखते थे, अब जो इसका रोज़ा रखना पसंद करता है वो रख ले और जो छोड़ना पसंद करता है वो छोड़ दे। तखरीजो अखरजुल मुस्लिम व बेकी फ़ी सनन व अखरजुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि दौर जाहिलियत के लोग यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमान भी रोज़ा रखते थे। जब रमज़ान फ़र्ज हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के दिनों में से एक दिन आशूरा है, जो चाहता है इसका रोज़ा रख ले और जो चाहता है ना रख। यौम आशूरा के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा ताकि यौम आशूरा का रोज़ा फौत हो जाने का ख़तरा ख़त्म हो जाए। अल-मुअज्जम अल-कबीर व अखरजुल मुस्लिम। सैयदना अबू कत्तादा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोज़े के सवाब के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। रवाह मुस्लिम। यौम आशूरा इससे मुराद मुहर्रम का 10वां दिन है। इस दिन के रोज़े की इब्तदा यूँ हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। सबब दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को इनके दुश्मन से निजात दिलाई थी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखा और सहाबा को भी हुक्म दिया। रवाह अल-बुखारी व मुस्लिम। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इस दिन के रोज़े का एहतमाम किया तो लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद और नसारा भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले साल हम इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। और एक रिवायत में है, अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखूँगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाहिश पर अमल न कर सके और इसी साल वफात पा गए। रवाह मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अज़म के 2 मतलब दिए जा सकते हैं। नंबर 1, आइंदा 10 मुहर्रम के साथ साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। नंबर 2, आइंदा सिर्फ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे ताकि यहूदियों के साथ मुशाबियत न हो। इसलिए सल्फ़ सालिहीन के यहाँ भी ये मतला मुख्तलिफ फ़े रहा। अगरचे जमहूर उलमाए फ़ुक़हा की राय यही है कि यौम आशूरा 10 मुहर्रम ही है, जबकि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख्याल है कि यौम आशूरा 9 मुहर्रम है। जमहूर की राय मालूम होती है। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़म का ये मानी होगा कि हम 10 मुहर्रम के साथ
साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे ताकि यहूदियों की मुखालफत हो सके। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ता वाले दिन रोज़ा रखने से मना किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद यहूदियों की मुशाबहत से बचना था, जैसा कि शारी अबी दाऊद इलामा अजीम आबादी ने कहा। लेकिन फिर इस सूरत में इजाज़त दे दी कि अगर इसके साथ जुमा के दिन का रोज़ा रखा जाए तो शनिचरवार का रोज़ा भी रखा जा सकता है। एक और मिसाल से इसी मौक़िफ़ की तायद होती है। सैयदना अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बेशक अहले किताब चमड़े के मोज़े पहनते हैं और जूते नहीं पहनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जूते भी पहनो और मोज़े भी पहनो और अहले किताब की मुखालफत करो। रवाह अहमद अल-शोबल बहकी। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की मुखालफत के लिए मोज़ों को तर्क की तालीम नहीं दी, बल्कि इनके साथ जूतों के इस्तेमाल का इजाफा कर दिया। मुखालफत की सूरत ये हो गई कि वो सिर्फ मोज़े पहनते हैं और हम मोज़े भी पहनते हैं और जूते भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 10 मुहर्रम के साथ साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना भी अहले किताब के साथ मुखालफत करने की एक सूरत है। वल्लाहु आलम। इसके साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पज़ीर होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।